وإخوانهم الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والرسيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن الصبيح وشيخنا ورب أرواحنا الحي ضياء الدين بالخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Jelek capek nih. Nanti nih capek nih. Salawat, capek suaranya nih. Aduh. Salawat, capek suaranya begini. Astagfirullahaladzim. Salawatullahi ta'ala asyrafar rusulil ata'im wa ta'ammal ala jama'an ma bada nurul kawakib. Salawatullahi tabsha ashrafar rusulil ata'im wa ta'ummul ala jama'an ma bada nurul kawakib. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب.
جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم فصل ويسن في الجلوس بين السجدتين بعد أن يرفع رأسه من السجود مكبرا من غير رفع يديه
imma al-iqa'u al-masnunu al-mutaqaddimu fi ruknil qiyami wa imma al-iftirashu al-ati wa huwa afdalu wa wad'u yadayhi ala fakhidayhi qariban min rukbatayhi bihaythu tusamitu ru'usu asabi'ihima al-rukbataini falau lam yarfa'huma anil ardi kuriha wa nashru asabi'ihima wa dhammuha wajihatan lil kiblati as-sujudi wa hadha dhammu la khilafa fihi bi khilafihi bit tashahhudi ar-rafi'i mukhalifun lin-nawawi fihi qailan rabbi ighfirli ma waqa'a wa ma sayaqa'u min dhunubi warhamni rahmatan wasi'atan ta'ummu jami'a dunyaya wa akhirati wajburni ay aghnini wa aslih sya'ni warfa'ni ay irfa' qadri warzuqni ay rizqan halalan la ta'aba fihi wa la minnata li ahadin fihi wa afini ay idfa anni walaya dunya wal akhirati wa'fu anni wa yusannu jalsatun khafifatun lil istirahati wa yaj'alu yadayhi ala fakhidayhi fiha wa takunu qadra aqalli al-julusi baina as-sajdataini lil ittiba'i ba'da kulli sajdatin yaqumu anha walau min ar-rak'ati tsaniyati illa ba'da wa yusannu likulli musallin walau qawiyan wa mar'atan al-i'timadu biyadayhi ay bibatni kaffayhi mabsutataini alal ardi indal qiyami min sujudin aw julusi tashahhudin aw istirahatin li'annahu a'wanu wa ashbahu bitawadu'i ma thubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam ay annahu kana yaqumu qiyamul ajizi. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Sama jatuh di bawah, situ ada di atas. Sama taruh di atas yang bawah situ. Ada di atas itu. Ulang lagi dari awal ya. Dari awal lagi. Nah, kita sembahyang tuh. Jelek banget sih. Jelek sih speaker nih. Kita sembahyang nih. Tadi kan dites nih. Kita sembahyang, kita kan diri tuh. Nah, berdiri kita hukumnya apa ini? Rukun. Ingat itu. Berdiri kita hukumnya rukun. Nah, terus kita baca. Nah, enggak kalau lupa. Sepakat jelek sih.
Jadi kita berdiri kepala sembahyang tuh. Speaker jelek sih, emang ketika rasa jelek sih Pak, cobain deh, jelek gak sih speaker? Kita diri nih, tuh jelek suara speaker. Gimana sih? Diri hukum tadi apa tuh diri hukumnya? Hukum tuh, ingetin tuh. Diri hukumnya apa? Hukum. Nih aneh gak nyaman, begini nih speaker, begini suaranya. Diri hukumnya tadi apa? Hukum. Nah, pas kita diri, itu kita pandangan mata ke tempat apa tuh? Sujud. Hukumnya apa tuh? Sunnah, ingetin tuh. Jadi berdirinya hukumnya adalah hukum. Kemudian kita pandang mata kita kemana? Nah, hukumnya apa tuh? Sunnah. Kemudian bagi laki-laki, kakinya itu adalah antara kaki yang kanan dengan yang kiri diapain tuh? Pegangin tuh. Kemudian kaki-kakinya itu jari-jari dihadapkan kemana tuh? Nah, itu hukumnya apa tuh? Sunnah. Kemudian bagi perempuan, kaki diapain? Rapetin. Kemudian jari-jarinya dihadapkan kemana? Ke arah kiblat tuh. Itu begitu ya. Jadi pandangan mata ke arah tempat sujud, itu hukumnya adalah sunnah. Nah, setelah itu apa lagi sih? Kemudian kita baca niat. Niat dibaca itu. Niat dibaca. Speaker jelek sih, kenapa ini? Kemarin bagus. Speaker tadi kan dites sama gue. Jelek sih. Jadi kita niat, kita baca niatnya tuh. Kita baca niat usolli, misalnya zuhur. Usolli kemarin bagus, speaker jelek begini sih. Usolli fardhu zuhri, misalnya zuhur. Kita baca niatnya. Usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Nah, itu disebut dengan tadi apa tuh? At-talafuz binniyah. At-talafuz binniyah hukumnya apa? Sunnah. Ingetin tuh ya. Jadi at-talafuz binniyah hukumnya sunnah tuh. Itu tadi pertama pandangan mata ke tempat sujud. Udah tuh. Hukumnya tadi apa tuh? Sunnah. Ingetin. Yang laki kakinya dipegangin. Kemudian jari-jarinya dihadapkan kemana? Ke kiblat. Nah, kemudian perempuan kakinya dirapetin. Kemudian jari-jari dihadapkan kemana? Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Setelah itu tadi udah selesai pandangan mata ke tempat sujud, kita baca niat. Baca niat. Yang tadi contohnya zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Nah, disebut dengan tadi apa? Ingetin tuh, disebut dengan at-talafuz. Nah, at-talafuz binniyah hukumnya apa? Sunnah tuh. Dengar tuh ya. Nah, kemudian kita angkat tangan. Kita angkat tangan. Angkat tangannya hukumnya apa nih? Angkat tangannya hukumnya apa? Ingetin tuh. Angkat tangannya hukumnya lah sunnah. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan, pas angkat tangan pertama adalah ibu jari sejajar dengan apa ini? Dengan cuping. Ibu jari sejajar dengan cuping. Kemudian jari-jari yang lainnya sejajar dengan apa ini? Telinga bagian atas. Itu. Jadi ibu jari ente sejajar dengan apa ini? Cuping. Kemudian apa lagi tadi? Jari yang lain sejajar dengan telinga atas. Kemudian apa lagi? Telapak tangan sejajar dengan apa? Kayak begini tuh ya. Nah, begini tuh. Nah, jadi terus ente udah kelar baca niat, kemudian angkat tangan. Allah. Nah, jari-jari tangan diapain nih? Pegangin, jangan dirapetin. Speaker nggak enak. Astagfirullahaladzim. Jadi jari tangan itu diapain nih? Pegangin tuh. Allah. Ya, gitu ya. Jadi gitu. Allah. Jadi tangan ente angkat. Mengangkat tangan hukumnya tadi apa? Sunnah. Kemudian ibu jari sejajar dengan apa ini? Kuping. Kemudian lagi tadi jari yang lain sejajar dengan apa? Telinga bagian. Kemudian apa lagi? Telapak tangan dengan bagian itu. Allah. Nah, jari-jari tangan diapain? Pegangin tuh. Gitu begini. Allah. Nah, terus ente bilang Allah,
tuh, pas berhenti bilang Allah, berasa dilaksanakan. Gak dilaksanakan benar nih. Kenapa aku pas ente bilang Allah, ente bilang Allah, bukan apa? Bukan O, tapi apa? Tuh, pas ente bilang Allah, langsung apa? Masuk niat di hati ente. Masuk niat dengan kalimat apa? Usalli. Ingetin tuh, 3 doang. Pertama, usalli. Yang kedua, fardhu. Yang ketiga, kalau ente imam tambahin kalimat, kalau makmum tambahin kalimat. Ingetin tuh, usalli fardhu zuhri. Pas Allah, masukin niat di hati dari 3. Usalli fardhu zuhri. Kalau jadi imam tambahin kalimat, kalau jadi makmum tambahin kalimat. Capek aja kayak begini nih. Allah usalli fardhu zuhri imaman, usalli fardhu zuhri makmuman tuh. Nah, yang niat tadi yang wajib cuma 3. Pertama usalli, yang kedua fardhu, yang ketiga adalah zuhri itu. Kalau jadi imam tambahin kalimat, kalau jadi makmum tambahin kalimat. Nah, gitu tuh. Itu niat hukumnya apa tuh? Niat hukumnya apa tuh? Rukun atau wajib? Boleh ente bilang rukun, boleh bilang wajib, silahkan, boleh tuh semua tuh, silahkan. Apalagi terus tuh, apalagi udah niat, kemudian berjalan lagi tuh. Doa iftitah atau doa istiftah hukumnya apa tuh? Kemudian baca doa iftitah atau tadi apa? Hukumnya apa? Bagaimana bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana. Nah, itu disebut dengan doa atau doa istiftah. Hukumnya apa tadi? Hukumnya sunnah tuh. Gitu. Doa istiftah atau doa istiftah. Hukumnya tadi apa? Sunnah. Jadi gabung sama Israel ya? Gabung nggak? Gabung Israel? Saja. Kok jelek sih ya? Udah kelar tuh. Udah kelar baca doa istiftah. Tadi hukumnya apa? Sunnah gitu tuh. Kelar baca doa istiftah. Kemudian apa lagi? Ta'awuz kalimat apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau mungkin tuh ini boleh baca dengan kalimat tadi A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau dengan kalimat A'udzubillahi samil. Yang sering kita baca dengan kalimat tadi A'udzubillahi minasyaitonir. Itu hukumnya apa itu? Sunnah. Habis ta'awuz jangan lupa tadi ada hukum saktah tuh. Dari ente takbiratul ihram ke doa iftitah itu ada apa tuh? Saktah artinya apa? Diam sejenak atau jeda sebentar doang. Dari takbiratul ihram menuju kepada doa iftitah. Yang kedua, doa iftitah kepada ta'awuz tuh. Diam sebentar baru baca doa iftitah. Kemudian habis baca ta'awuz baca apa tadi? Fatihah. Ta'awuz hukumnya adalah sunnah. Kemudian Fatihah hukumnya apa? Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu hukumnya apa itu? Hukum ingetin tuh. Jadi ta'awuz yang hukumnya tadi sunnah. Kemudian Fatihah hukumnya hukum tuh. Habis baca Fatihah ada saktah lagi tuh, diam sebentar. Baca apa lagi tuh? Baca apa lagi? Hah? Amin. Jangan lupa tuh. Habis Fatihah sunnah baca apa? Amin. Sama tuh.
Antara Fatihah dengan amin ada sunnah apa tuh? Fakta ingetin tuh. Antara Fatihah dengan antara Fatihah dengan apa tuh? Amin ada sunnah apa? Fakta itu. Lalu dalin diam sebentar langsung apa? Langsung amin. Ingetin tuh. Itu tadi aminnya hukumnya apa? Sunnah itu. Habis amin selesai, maka baca apa lagi? Surah. Baca surah hukumnya apa? Sunnah. Ingetin tuh. Jadi baca iftitah atau istiftah hukumnya tadi apa? Sunnah. Kemudian apa lagi tadi? Tanggus hukumnya sunnah. Kemudian lagi baca hukumnya terus hukumnya apa? Kemudian lagi hukumnya apa? Kalau habis itu ini tuh yang rukun yang sunnah ingetin. Ajar gak enak begini nih. Rukun sunnah kayak gitu tuh. Kemudian kelar selesai enak aja deket gini nih, ganggu nih kayak begini. Kelar selesai, kemudian udah kelar baca surah, kemudian apa lagi? Ruku hukumnya apa ruku? Jelek masih kan ya, udah baca ya. Tadi sampai tadi. Ya tuh yang nyontohin nih jadi nggak capek nih. Aduh. Sarapan enak begini. Alhamdulillah. Tuaan mana aneh mak ada yang udah. Ada mana tuaan mana? Ada belum ada mana? 16. Ini umur 43. Tuaan mana? Jadi kita manggilnya jangan Ariel manggilnya. Belanda ya. Tadi awal lagi deh. Tadi pertama kali mata kita kemana tuh? Enak nih. Enak nih. Mata kita ke ingetin tuh. Mata Ariel ke tempat sujud tuh. Hukumnya apa tadi itu? Sunnah itu ingetin tuh. Sunnah. Yang kayak begini makanya banyak nih. Coba kalau bisa dia fokus ke Ariel ya. Jangan coba meremeh. Mata kita tadi gimana tuh? Sujud. Hukumnya apa tuh? Kepala sama Ariel kan alhamdulillah ada. Tapi apa ini kencang banget tadi? Dan alhamdulillah tuh kan dia jinak tuh. Ledakan hati gurih yang masih. Jadi tadi itu ya, mata kita kayak tempat hukumnya apa tuh? Sunnah tuh. Terus apa lagi tadi dia? Kaki kita, kakinya gede banget. Gila. Empat buat lu. Empat. Sama sunggotong. Nah, kaki kita yang laki diapain tuh? Penggangin tuh. Kemudian jari-jarinya kemana? Ke arah kiblat ini tuh yang laki tuh. Jadi kaki ente yang laki diapain tuh? Penggangin. Kemudian arah kemana tuh? Ke arah ke tempat kiblat tuh. Kalau perempuan diapain? Perempuan tuh. Nah, kurang real. Nah, tuh. Memang itu perempuan yang penting ya. Nah, sama jarinya ke arah mana tuh? Dia jelek banget sih. Terus tuh, lagi tuh. Tadi jadi kaki kita direnggangin, yang perempuan dilapatin hukumnya apa? Sunnah. Kemudian jari-jari dihadap mana tuh? Nah, hukumnya apa tuh? Sunnah. Apa itu terus? Lagi terus? Kita baca niat. Baca niat disebut dengan at-talafuz dunia. At-talafuz dunia hukumnya apa tuh? Sunnah tuh. Kemudian niat itu dibaca tadi hukumnya adalah sunnah. Usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu disebut dengan tadi apa? At-talafuz hukumnya apa tadi? Sunnah gitu. Baca ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat dulu.
serius. Tadi. Keringetan jari. Jadi. أصلي فرض الظهر 4 مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Nah, itu disebut dengan tadi apa tuh? Filmnya apa tuh? Jangan suka niatin sesuatu yang nggak bagus ya, terakhirnya itu demen. Jadi tadi hukumnya hukumnya tadi sunnah. Kita ngomongin tadi apa? Niat disebut dengan at-talaffuz dunia. Nah, kemudian apa lagi tadi? Apa yang kita tadi? Ini kaki lenggangin dapetin. Enggak kan laki, lenggangin. Ngetin kalau laki lenggangin perempuan dapetin, diingetin. Kemudian apa lagi, Rim? Angkat tangan hukumnya apa tuh? Angkat tangan ibu jari sejajar dengan. Kemudian apa lagi nih? Sejajar dengan apa? Kemudian lagi telapak tangan sejajar dengan. Nah, bahu. Ayo. Salah. Tangannya gede banget sih. Kayak ukuran 20. Ayo. Ini tuh begini tuh, ya tuh. Ini sejajar dengan cuping. Ini sejajar dengan. Nah, ini sejajar dengan ini nih. Ini gini tuh gini tuh. Sama sini tuh. Nah, tuh ini tuh begitu tuh. Nah, ini sunnah bagi laki, bagi siapa? Perempuan, sama kayak begini tuh ya. Jadi angkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Kemudian ibu jari sejajar dengan apa tadi? Kuping. Kemudian apa lagi tadi? Sejajar dengan apa ini? Telinga. Kemudian apa lagi? Telapak tangan sejajar dengan bahu tuh. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah. Ente ngucapin tadi Allahu Akbar, hukumnya apa? rukun. Hukumnya apa tuh? Ngucapin tuh, ngucapin. Takbiratul ihram hukumnya tadi? Rukun. Pas ente ngucapin Allah, masuk tuh, jangan oh tapi apa? Masuk niat di hati kita tuh. Minimal tadi usalli fardaz zuhri, ingetin. Kalau jadi imam tambahin kalimat imaman. Kemudian kalau imam tambahin kalimat usalli fardaz zuhri makluman. Usalli fardaz zuhri imaman tuh. Jadi pas Allahu Akbar tuh. Nah, naruh tangan madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Laki perempuan sama di atas apa? Kemudian di bawah dada tuh. Nah, ente naruh begini, anti naruh begini serah tuh. Yang penting tangannya yang atas kanan, yang bawahnya jadi gituin tuh. Silahkan boleh seperti ini. Tapi yang ulama kita banyak pakai adalah ini. Telunjuk dengan jari tengah ada di atas. Kemudian jari manis dengan apa ini? Telunjuknya ada di mana ini? Bawah. Kemudian ibu jari ada di gimana Ril? Nah, begini tuh. Ini sunnah begini tuh. Naruh tangan begini, hukumnya apa ini? Sunnah. Ini tuh ya. Habisnya apa lagi terus? Doa? Istiftah atau doa? Nah, udah lah, makasih loh. Kalau nggak tegari, udah. Tegari. Ini jimat swadaya deh. Ya, ada bilang gini nih orangnya nih perempuan nih tuh. Berarti itu. Hah? Tadi sampai apa tadi? Sampai doa istiftah atau doa istiftah. Diingetin tuh. Doa coba semua tuh. Doa tadi apa? Istiftah atau doa istiftah. Hukumnya apa tuh? Sunnah. Tangannya begini kan. Oh iya. Jangan begini aja. Begitu. Nah, kemudian baca doa apa? Istiftah. Baca kan? Silakan. Dengerin. Baca, coba dengerin. Ya nggak tahu gitu. Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillah.
bilang dikasih ro. Ngapa? Gak mau. Oh ngapa? Ya udah kita bismillah. Bismillah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Ini hukumnya apa tuh? Sunnah tuh. Habis doa kita baca apa lagi? Ta'awuz. Ta'awuz boleh baca tadi apa? A'udzu billahi minasy atau a'udzu billahi samiil. Nah, hukum apa tuh? Sunnah tuh. Ta'awuz kelar langsung baca apa tadi? Jangan lupa nih. Perempuan atau laki yang punya anak laki perempuan, ingetin. Kalau anak itu pakai pampers, yang perempuan nih atau yang laki nggak ada pampers tapi belum diapain, belum disunah tuh. Nah, yang perempuan ibu-ibu nih yang muda nih atau yang ibu yang udah agak tua ya punya anak kecil tuh atau bapak nih. Kemudian anak itu pas kita lagi sembahyang numpuk megang kita. Sementara ini anak pakai pampers. Di pampersnya ada apa tuh? Ada air kencing. Hukumnya apa tuh? Najis tuh. Nah, itu air kencing tadi dibawa oleh itu anak. Kan begitu? Nombor ke kita. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya batal sholat orang yang digendong tadi itu. Makanya kalau sembahyang kita punya anak kecil, jangan kita nggak awasin tuh. Kita khawatir anak kecil kan kadang-kadang suka apa? Lentotin bapaknya atau emaknya tuh kan gitu. Itu anak lentotin, dia pakai pampers, yang perempuan atau yang laki belum disunat, maka sembahyang kita apa? Batal tuh. Gitu tuh ya. Makanya demikian tuh. Kalau bapak yang lentotin, tendang aja. Lagi semua bagus juga nih cewek. Jadi jangan sampai kita punya anak apa tuh? Tadi lontotin sampai minta gendong, sementara dia belum disunat kalau laki-laki atau perempuan pakai apa tadi? Pampers, maka hukum sembahyangnya apa tadi? Batal. Gitu ya. Terus aja. Bagi tadi baca lagi. Fatihah punya Fatihah kan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah bacanya hukumnya apa tuh? Rukun. Kemudian amin hukumnya apa? Amin. Jadi Fatihahnya hukumnya rukun, aminnya hukumnya tadi apa? Sunnah. Kelar amin, baca apa lagi? Surah. Baca misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itu hukumnya apa? Sunnah. Setelah baca surah apa lagi? Rukun. Ngomong Allahu Akbar belum aja. Ya. Nih, Allahu Akbar disebut dengan takbir tadi. Takbir intikal hukumnya apa? Begitu tuh. Kita baca Allahu Akbar adalah disebut dengan takbir. Takbir intikal hukumnya apa? Sunnah, ingetin tuh ya. Kemudian sunnah pada waktu kita ruku, ingetin. Ruku yang wajib, yang rukun hanya apa? Sekedar menundukkan badan, kemudian telapak tangan kita sampai di mana? Di lutut tuh ya, sampai di lutut. Itu sekedar ukuran yang paling minim seorang ruku. Nah, tapi ada kesunahannya tuh. Yang pertama apa? Ratakan antara punggung dengan apa? Ratain beger, ratain. Yang kedua apa lagi? Yang kedua apa lagi? Betis dengan paha diapain? Tegak lurusin tuh. Iya benar begitu tuh. Jangan diapain tuh. Jangan menggangkin tuh, lurusin. Nah, jadi pertama ini punggung dengan apa nih? Sejajar. Yang kedua tadi apa? Paha dengan betis diapain? Tegakin tuh. Ingetin lurusin tuh. Jangan diapain? Bengkokin. Lagi perempuan sama. Nah, bedanya
Geser lagi kakinya ger, gituin terusin. Nah, kaki lu megar banget di kerupuk. Gini nih, gini tuh. Nah, gitu. Nah. Jadi pertama tadi ini punggungnya sejajar dengan apa ini? Leher. Yang kedua tadi apa? Betis dengan apa tadi? Diapain? Tegak lurusin, jangan diapain? Begokin. Kemudian apa lagi? Telapak tangan menghadap ke mana? Arah kiblat tuh. Kemudian jari-jari renggangin dikit. Nah, begini bener gini tuh. Gitu. Kalau perempuan ingetin sama, perempuan diapain? Renggangin. Ntar laki nyamperin ke renggangin. Diapain perempuan? Rapetin kan perempuan ger? Ke perempuan. Rapetin. Perempuan, nah perempuan gini tuh, rapetin tuh. Sama tuh. Jari-jarinya dihadapin kemana? Arah kiblat tuh, ngerti tuh ya. Jadi kalau perempuan begini, rapetin. Ini jangan diinin, renggangin dikit. Nah, kalau laki diapain? Laki ger, laki. Nah, renggangin tuh. Jangan gede-gede, segitu doang tuh. Sekedar paling maksimalnya ya sebentar doang tuh. Dia ngerti ya begini ya. Jadi pertama tadi apa? Punggung dengan leher sejajar. Yang kedua tadi apa? Paha dengan betis diapain? Lagi. Kemudian telapak tangan taruh di mana ini? Lutut. Apalagi terus? Hadapkan kemana? Ada kiblat. Kemudian jari tangan diapain? Renggangin tuh, gitu tuh. Nah. Kemudian baca tasbih yang seperti biasa apa tuh? Subhana Azimi. Nah, baca kayak biasa tuh. Subhana Rabbiyal Azim. Ingetin bukan Rabbiyal tapi apa? Rabbiyal. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih tuh. Dibaca paling kecil, paling minim yang sempurna adalah dibaca sebanyak 3 kali itu. Nah, segini ya ngerti ya? Jadi perempuan jangan bilang kita diapain? Rapetin. Dari diri perempuan tuh dia giniin tuh. Jangan begini perempuan tuh, giniin. Tapi kalau seandainya perempuan yang memang dia renggangin, sah sembahyangnya? Sah. Tapi sudah apa? Sudah kesunahan tuh. Laki-laki misalnya merapetin, sah sembahyangnya? Tapi apa? Sunahan tuh. Jelas ya nanti gitu ya. Jadi yang laki-laki direnggangin, perempuan diapain? Rapetin tuh. Ngerti ya, jelas ya. Nah, kemudian setelah ruku apain lagi tuh? Pedal. Ya. Baca kalau pertama. Ya. Sami Allah. Salah begitu. Jangan sama kayak tadi, sama kayak tadi gini. Nah, gitu gituin. Nah, ngetin sama tuh, itu bangun sama gitu tuh. Tuh, sama kayak gini tuh. Sama kayak gini. Ulang. Ya, oke. Baca lagi. Nah, ini kasih yang ke sana, sini tuh, ini sejadakan nih kan tuh, ini dengan ini tuh, ya, kita lupa tuh, ini harusnya ini. Ya, kuatkan bangun ya. Kuat deh. Nih tuh, sama tuh, ulang, duduk, sami Allah. Tuh, jangan lewat, tidak, itu perawan semua kan? Jangan lewat. Ini grogi kalau perawan nih. Ulang lagi. Tuh, kesini lagi. Ini sih kemarin, jangan ke belakang kan bikin lagi sini. Segini sih ulang. Jangan ke sana, segini. Ini kan kuping lo, Ger. Segini tuh, begini tuh, ya. Ngertiin ya? Sami Allahu liman hamidah. Nah, ngucapin sami Allah hukumnya apa? Sunnah. Kemudian angkat tangan hukumnya apa? Nah, sama caranya sama kayak tadi pertama kali begitu tuh. Ini sejajar dengan apa ini? Kuping. Kemudian jari yang lain dengan, kemudian telapak tangan dengan. Nah, kemudian sama kakinya tuh. Kaki sama, perempuan laki sama. Yang laki direnggangin, yang perempuan diapain? Rapetin. Jari-jarinya hadap ke mana? Ada kiblat. Nah, baca kalimat apa? Rabbana lakal hamdu fil usam. Nek uli begini.
Nah, ini tangan diginiin tuh. Nah, tangan tuh. Ini kemarin nih. Mari tangannya tuh. Tuh. Gitu nih ya. Tangannya jangan diapain. Boleh disedekatin, boleh diapain. Lurin boleh tuh. Nah, gini tuh. Tadi Gary begini terus tuh. Semua begini kan itu. Bulan tadi ya. Nah, begini tuh. Tangannya tuh ya. Nah, ngetin. Ini hukumnya apa ini? Sunnah tuh. Boleh juga diapain? Boleh, tapi yang kuat madhab kita diapain? Lurin tuh, ingetin tuh. Nah, ini hukumnya tadi apa? Sunnah. Baca kalimat begitu beberapa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fi'us samawati wa mil'u ma syi'na min syai'in. Nah, udah nih. Masih ngerti ya? Nah, kemudian apa lagi? Sujud aja. Baca Allahu Akbar. Nah, ingetin, ulang. Lagi. Nah, mulai pelan-pelan. Nah, sunnahnya apa itu? Sunnahnya pertama, apa kemana? Pertama. Nah, dengkul ya, dengkul pelan-pelan. Jangan begini yang laki ya, nggak begini ya. Kalau laki dan begini tuh. Tuh. Jangan begini kemarin orangnya tuh. Pelanggar. Ya, baca Allahu Akbar. Nih, pertama apa itu? Pertama apa? Tuh, lagi apa lagi? Tangan, ingetin. Ngerti tarik. Nah, terus. Yang ketiga? Barengan dengan apa tuh? Hidung. Ada 7 anggota. Sujud. Yang pertama apa? Pertama, kedua? Pertama, tidak. Yang kedua? 3 tuh, 2, 3. Kemudian 4, 5 apaan? Dengkul. Kemudian 6, 7 kaki tuh. Kaki jangan diginiin dia nih. Tuh, ingetin. Kakinya jangan digantung ya, tapi diapain tuh? Tekuk dikit doang tuh, gituin tuh, tekuk. Jangan begini kakinya tuh, tekuk dikit doang, gituin tuh. Nah, begini benar tuh. Ya, gitu. Kemudian sunnahnya apa sunnahnya? Sunnahnya apa? Jari-jari tangan diapain? Itu yang dibedain tuh, sunnah tuh. Sekalipun sunnah jangan tinggalin. Tadi kalau ruku yang perempuan lagi sama, jari tangan diapain? Pegangin. Pas lemengan anti sujud yang perempuan nih, atau yang laki sujud, maka jari tangan diapain? Rapetin kan? Bukan ke sini. Rapetin tuh, nyetin tuh, begini tuh, ya, rapetin. Kemudian arah kemana tuh? Kiblat. Arah ke kiblat. Kemudian ini telapak tangan sejajar dengan apa? Bahu. Ingetin tuh. Ini. Ger, pernah kemana ger? Dikit ger. Nah, ingetin tuh, begitu tuh. Yang perempuan jangan lupa yang perempuan kemarin tuh. Kalau laki-laki sunnah kemarin sikunya itu direnggangkan dengan apa? 2 sisi lambung. Yang kedua apa lagi? Paha dengan apa? Diapain tuh? Hilangin. Kalau gua siapa tadi? Kalau perempuan gimana perempuan? Nah, rapetin. Perempuan rapetin antara tadi apa ini? Siku dengan apa? Lambung. Kemudian apa lagi? Paha dengan apa? Perut. Lihat sedangkan. Nah, bukan begitu. Rapetin. Lihat tuh begini tuh. Rapetin. Ini nih, gituin tuh perempuan, beginiin tuh, perempuan. Nah, rapet kemarin itu, perempuan ya, jangan sampai apa, tenggang tuh. Kalau laki begini nih, laki ger, jadi tangan diatirin, rapetin tuh, gini tuh, ya. Jadi pas anti sujud yang perempuan atau yang laki, jari tangan jangan diapain, pegangin, tapi semua diapain. Rapetin tuh. Arah kemana tuh? Arah kiblat. Ini ya, gitu sunnahnya ya. Kemudian telapak tangan sejajar dengan apa ini? Dengan bahu. Baca tasbihnya itu barang bismillah. Bismillah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, bukan rodial tapi apa? Rabbiyal. Ulang lagi. Subhana rabbiyal a'la. Itu minimal berapa kali? Kesempurnaan minimal 3 kali berapa tuh? Ingetin tuh. Jadi tasbih tadi bukanlah sunnah. Nanti ya udah ya. Nah, kemudian bangun dari rakaat yang pertama ke rakaat yang
Ayo. Oh iya belum ya. Duduk di antara. Nah ini nih sama nih. Duduk di antara dua sujud tuh. Nah pertama sunnahnya apa? Pertama sunnahnya tangannya diapain? Ingetin. Waktu ente sujud atau perempuan ente sujud, jari tangan jangan direnggangin tapi diapain? Rapetin tuh, rapetin. Enggak was lagi duduk di antara. Dimakan juga sama kayak gini tuh, gitu tuh. Nah, kemudian kakinya pertama mulai disebut dengan ik'a, ik'a yang kemarin, sini rasanya. Oh sini. Kamera. Ik'a. Bukan begitu. Kok cincin di sini itu? Cincin di tangan kok cincin di sini? Ya, itu gitu ya. Nah, tutukin. Nah, ini yang disebut dengan apa ini duduk? Ik'a tuh, ya. Ini disebut dengan duduk apa ini? Ik'a. Nah, waktu duduk di antara dua sujud boleh seperti ini, disebut dengan duduk apa ini? Atau yang kedua apa? Iftirash. Iftirash. Nah, tuh, ini gitu ya. Tuh, jadi yang laki perempuan sama kayak begini. Jadi boleh duduknya duduk ik'a, boleh duduk ini. Sebut dengan duduk apa ini? Iftirash tuh. Jadi boleh dua atau duduknya tuh. Nah, baca kalimat apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'adini. Ini tim jari tangan sunnah diapain? Rapetin. Kemudian arah kemana tuh? Nah begitu tuh ya. Nah begitu tuh, begini tuh, begini tuh. Nah kakinya ente atau perempuan anti boleh tadi ik'a ger. Nah ini disebut ini tuh. Kemudian mulai disebut dengan duduknya iftirash ger. Nah tuh, jadi boleh ik'a boleh begini disebut dengan nah, baca kalimat tadi Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Setelah ini apa lagi? Sujud lagi sama tuh, sujud lagi ya, sujud lagi. Iya tuh, udah tuh, sama tuh, ini tenangin gitu. Tuh, udah tuh ya. Kemudian kita dari sujud yang kedua kemana ini? Bangun berangkat yang kedua. Allah. Nah jangan lupa ada duduk yang disebut dengan apa? Nah, disebut dengan jalsatul istirahat. Ulang. Beristirahat. Bentar istirahatnya. Istirahat dulu bentar istirahat. Untuk istirahat sama istirahat. Bukan begitu. Nice. Panas dingin. Nih, dari sudut yang kedua kemana tuh? Ke rakaat, bangun ke rakaat yang kedua, maka ada kesunahan yang disebut dengan tadi apa? Jalsatul disebut dengan tadi jalsatul atau duduk apa? Istirahat tuh, kayak gini tuh, ya. Sama jadi tangan yang sama kayak begitu tuh, sama pada waktu ente duduk di antara, sama kayak begitu tuh, modelnya tuh. Jangan direndangin tapi diapain? Kemudian arah kemana ini? Kiblat. Sama kayak begitu udah, nggak buang-buang udah. Kemudian baca takbirnya kemarin pertama di wasol dari pas bangun sampai kemana? Baca gitu. Tadi sini sujud. Nah, ayo baca gitu. Allah. Baca lu bangun. Allah. Bangun. Istirahat. Nah, langsung ke atas. Nyambung bacanya ya. Allah. Lagi. Ya. Nyambung. Istirahat tuh. Ulang lagi istirahat tuh begitu. Ya. Lagi. Pelan-pelan. Terus naik ke atas. Jangan berhenti baca awalnya terus. Jangan putus. Lagi ulang lagi. Lagi belum enak sih dong. Batangan semua. Lagi. Ya, pelan-pelan. Tuh.
Pas sampai di atas tangannya dia main. Angkat, ulang lagi. Pelan-pelan nih, ingetin nih. Kalau kita duduk istirahat sampai di atas tangan dia main. Angkatnya sama seperti tadi mengangkat bulan suri. Dia boleh ngomong. Jadi angkatnya sama dengan apa? Kita mengucapkan tadi tak berada. Kemudian tuh dari sudut yang kedua, rakaat yang kedua, kemudian kita duduk istirahat. Bacaan takbir yang pertama dirasol sambung dari pas bangun sampai apa? Egel, baca egel. Pintar. Nah ini nih, semua begini loh tangan itu, nih. Semua begini nih, bersandar di atas apa ini? Di atas sajadah atau karpet atau atas bumi kayak begini nih. Nah, ayo. Nah, ini disebut dengan duduk istirahat ya. Kemudian bangun, ayo. Nah, ini sunnah betul tuh. Jadi yang laki yang perempuan yang kuat sunnah bersandar kayak begitu. Tuh. Nah, tuh, itu tuh ya. Pas sampai di atas tangan diapain? Diangkat. Itu kalau seandainya melakukan apa tadi? Duduk istirahat. Itu cara pertama. Ayo, masih kan? Udah turun. Turun. Makasih itu. Dia nggak terus cewek. Gila. Nah, tadi gitu tadi ya, tadi begini. Dari sudut yang kedua, gini. Allah, ya gitu nih ya. Ini disebut dengan duduk apa? Istirahat tuh. Begini ulang lagi. Allah. Nah, pas ente atau anti bangun, tangan diginiin nih, diginiin tuh. Kalau orang nggak mampu, nah, ulang lagi. Allah. Ini disebut dengan tadi apa? Duduk istirahat. Pas pengen bangun, tangannya ituin tuh, ya. Ulang lagi. Allahu Akbar. Tuh, gitu tuh. Sampai di atas tangan diapain? Diangkat tuh. Kalau memang tadi waktu bangun melakukan apa tadi? Itu tuh. Kalau enggak, maka berarti sampai di atas ngapa? Nah, gitu tuh. Misalnya begini, nih. Allah. Sampai di atas maka tidak apa? Tidak mengangkat tangan ingetin. Yang sunnah mengangkat tangan kalau seandainya duduk istirahat dulu, baru kemudian apa? Mengangkat tangan sampai di atas. Dan saya ulang ya, ulang lagi nih. Sudut yang kedua, bangun. Allah. Yang sebelah begini nih ya. Akbar. Tuh begitu. Ngertiin tuh. Laki perempuan sama kayak begitu. Ngertiin. Itu cara wasol. Dari pertama bangun sampai ke atas itu diapain tuh? Disambung tuh, diwasol tuh, disambung. Jadi nggak putus. Ini begitu ulang lagi. Allahu Akbar. Tuh. Sama nih. Ibu jari sejajar dengan apa ini? Kemudian lagi nih. Bicara dengan. Kemudian lagi nih. Nah sama. Ngerti guys ya? Yang kedua caranya. Ini. Allahu Akbar. Tuh. Sampai duduk istirahat habis barnya tuh. Ini cara kedua. Allahu Akbar tuh. Pas bangun tidak baca apapun. Tuh begitu, ngertiin tuh. Kalau tadi yang pertama disambung dari ente bangun, duduk istirahat sampai ke atas baca apa tuh? Allahu Akbar. Cara yang kedua begini, nih. Allahu Akbar. Jadi berhenti takbirnya sampai tadi apa? Duduk istirahat tuh. Kan bangun tuh. Sama tuh. Tapi nggak baca apa? Nggak baca apaan aja. Itu tuh. Tuh. Ya. Tangan sama diapain nih? Kenapa diangkat?
Karena melakukan apa tadi? Nah, ngerti ya, jelas ya? Ulang lagi. Cara pertama begini. Allahu Akbar. Ingatin tuh. Yang kedua caranya Allahu Akbar pas anti atau ente bangun dari istirahat ke atas